मैं अज बड़ी सोच विचार तो बाद मैं तुहाडे नाल ये गल करन आया बई ये एक बड़ा खतरनाक मुहिम ते क्योंकि तुसी सोचिया होएगा जद भी सरसे के उपर कोई गल आती है उसका जवाब नहीं देता, ये बिल्कुल अगे भज जाता है। एक पिक्चर आई सी भागम भाग, ये भागम भाग पिक्चर जिकन वो भजदा ही रहिंदा हाल दे अगे। 12 करोड़ रुपया गुरुद्वारा कमेटी च आ गया, इन्हों पता ही कोई नहीं पैसा आया कि नहीं आया। बड़े कुबेर दे धनराज है जिन्होंने करोड़ों रुपये आने का पता ही नहीं लगता। ये रस्ता जोड़ा शीशगंज साहब का है, ये इस संबंध असी कल भी मीटिंग करांगे पुलिस के उच्च अधिकारी नाल दिल्ली के। असी सरकार को बेनती करांगे भी स्टेशन वाले पास रस्ता खोल के सीधा अपना सरां दे विच गड्डियां आ जान, जेडे नहीं चल सकते जेडे स्टाफ हैगा जाके आराम नाल मत्था टेक लैन, जेडे बुजुर्ग है वो भी मत्था टेक लैन, और संगत जी मत्था टेक लगी टेक लवे। सब तो पहला मैं सारी प्रैस का जेडे तुसी शॉर्ट नोटिस से आए हो, बहुत तह दिलों तुहाडा धन्नवादी भी हाँ, शुक्रगुजार भी हाँ। मसला जोड़ा है यह है जोड़ा रिपलिका का मसला इन्होंने चुकया है भी इत्थे नहीं बनन देंगे रिपलिका। कल टाइम्स ऑफ इंडिया दे विच खबर आई है जिहदे विच साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कारपोरेशन ने फोटो भी दी अखबार दे विच, जिहदे विच हरदीप पुरी भी है संबोधन कर रहा है, और ये भी फोटोआं हैगियां बई सरसा पंजाबी बाग दे कौंसलर नाल ते होर अपने बंदियां दे नाल वो दीप भी जला रहा, जिहड़ा कोई जलाते न सगण जा करते हैं तो वह दीप जला के इसकी गल तोड़ रहा है भी असी, और उन्होंने स्पष्ट लिखा है भी ये कचरे तो गंद तो ये सारे रिपलिका बनन गए। करवाण वाला उस मीटिंग दे विच जिहड़ी है हरसिमरत कौर भी बैठी हुई है, करवाण वाले ये आप है गए, और हुण जद संगतां दा विरोध होया है भी ये जद इहदे विच टूरिस्ट आउणगे सिगरटां पीणगे तो होर तंबाकू नोशी करनगे होर माड़े काम करनगे तो ये धर्म की भी अनादर होएगा तो दरबार साहब दे भी अनादर होएगा। रिपलिका जिहड़ा कि कढ़दे है मैं उसका विरोधी नहीं है, बट दरबार साहब जिहड़ा हैगी स्थान जिहड़ा है या इहदा मॉडल जिहड़ा है ये दरबार साहब कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं असी कह सकते। ये दुनिया का सब तो वड्डा धार्मिक स्थान है, सिखां का सब तो वड्डा मुकद्दस स्थानों चो एक स्थान है, सिखां दे मुकद्दस स्थान है कई, उन्होंने एक मुकद्दस स्थान दरबार साहब है। इतने वड्डे स्थान की तुसी मॉडल बना के शमशान भूमि दे नाल ते तुसी वो चलाओ तो नाल उत्थे सारे माड़े काम करन इनवाइट करो। गजब की गल है कि विरोध आने तो बाद सब तो पहला जड़ा बयान है वो सरसे का आया हुआ है। हुणी इत्थे जिहड़े तुसीं बैठे हुए हो तुहाडे चों भी कईयां ने बयान लगाए। अज मैं ये गल ते जोर दे के कह रहा भी ये एक खतरनाक स्थिति दे विच सरसा कौम नूं धकेल रहा है, क्योंकि जिस वक्त ब्यूटिफिकेशन हुई सी चांदनी चौक की उस दे विच भी ये MLA हैगा सी, इसने कोई विरोध नहीं किया। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने कोई विरोध नहीं किया। दुनिया भर दे विच असी ये देखते हाँ भी ये चीज़ों के उपर हर गड्डियां हर जगह ते नहीं जांदियां, पर असी सरकार नाल ये गल जिहड़ी हैगी ये जरूरी नहीं है कि असी हर मसला जिहड़ा तशद्दद के उपर लैके जाना है। एक बड़ा डेंजरस ट्रेंड हैगा, और सरसे दे जिहड़े पार्टी के प्रधान रहे हुए हैं उन्हां प्रधानां ने सिख कौम नूं 81-82 दे विच अग दे विच झोकिया होया है। तत्तियां स्पीचां प्रकाश सिंह बादल ने कीतियां, नौजवान
सिख जिहड़ा है वो कौम का शहीद होया है। और जिहड़ा एक काला दौर पंजाब दे विच चलिया हैगा उसकी भरपाई अज तक पंजाब दे वासी नहीं कर सके। बड़ा मुश्किल हैगा, असी ऐसी गाद दे विच चले गए जिथों बाहर निकलना मुश्किल हो गया। इंडस्ट्रियां खत्म हो गई, काम काज खत्म हो गए, नौकरियां खत्म हो गई। ये भी जब मैं सुनिया असी जी धौन ला देंगे, किहड़ा जमाने की गल कर रहे हैं? हू आर यू टू टेक द लॉ इन योर ओन हैंड? तैनूं परमिशन किसने दी है? कि कमिश्नर पुलिस ने इसका संज्ञान लिया? कि कोई ये बयान दे सकता सड़क पर खलो के मैं दी गर्दन ला देंगा? तो पुलिस चुप क्यों बैठी हुई है हाले तक? सुओ मोटो केस क्यों नहीं दर्ज किया उन्होंने हाले तक? कोई नहीं यह जहा बयान दे सकता। इन्होंने, मैं आगाह कर रहा हैं सारी कौम नूं भी ये सानू बड़े भयानक दौर दे विच धकेलण की पूरी तैयारी च है। जद ये हुकूमत नाल हुंदे ने तां सिखां नूं कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जद ये हुकूमत तो बाहर हुंदे ने ते ये सिख कौम दे ये सेवियर बन के सिख कौम नूं अग दे विच धकेलण की गल करदे हैं। सिर्फ सेंटर की सरकार नूं, बीजेपी नूं एक किस्म की धमकी देने की गल हैगी बई जे तुसीं साडे नाल संबंध ना ठीक कीते असीं फिर वही खालिस्तान की गल करांगे ते धौणा ला देंगे, तशद्दद लियावांगे, सिख मुंडियां नूं उकसावांगे। मैं अज बड़ी सोच विचार तो बाद मैं तुहाडे नाल ये गल करन आया बई ये एक बड़ा खतरनाक मुहिम ते, क्योंकि तुसीं सोचिया होएगा जद भी सरसे के उपर कोई गल आती है उसका जवाब नहीं देता, ये बिल्कुल अगे भज जाता है। एक पिक्चर आई सी भागम भाग, ये भागम भाग पिक्चर जिकन वो भजदा ही रहिंदा हार दे अगे बई तू हाले तक कदी ये भी नहीं दसिया भी तैनूं बाणी नहीं आती, तैनूं यही नहीं पता, तैनूं गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना ही नहीं आता, तैनूं कुछ भी नहीं आता। तू तेरे राज दे विच टैन्योर दे विच कितनियां चोरियां होईयां, कितने मुकदमे दाखल होए गए, FIR दर्ज हो गई। कभी सुनिया किसी ने दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधानों के उपर FIR दर्ज होए चोरी की? कितना कुछ हो गया, तू जवाब ही नहीं दिता। तू अमिताभ बच्चन के 12 करोड़ का भी तू बेशर्मी जिकन मुँह चुप करके बैठ गया है। ना तू तो ना तेरे सकत्तर कोई जवाब नहीं दिता। तेरा सकत्तर तेरे नालों एक चलांग अगे चला गया जी, मैंने तो पता ही कोई नहीं पैसे आए कि नहीं आए। 12 करोड़ रुपया गुरुद्वारा कमेटी च आ गया, इन्हों पता ही कोई नहीं पैसा आया कि नहीं आया। बड़े कुबेर दे धनराज है गए जिन्होंने करोड़ों रुपये आने का पता ही नहीं लगता। ये कुबेर दे प्यो ही है ना जी। दूसरी मेरी गल है कि बई नकली डॉक्टरों का जड़ा किस्सा बाहर आया है, एक होर गंभीर किस्सा है। इतने अकाली दल दिल्ली ने इस दे विच प्रोटेस्ट भी किया, अरदास भी की है कि भी ये साढ़े नाल की हो रहा है। और नवा जी गल है कि ये रस्ता जड़ा शीशगंज साहब का है, ये इस संबंध दे असी कल भी मीटिंग करांगे पुलिस के उच्च अधिकारी नाल दिल्ली दे। और ये जड़ियां हैगियां आपसी सहमति दीयां गल्लां नाल ये मसले दूर हो जाते हैं। सरकार भी अपनी है, असी भी, इस मुल्क भी साडा है। ये धोना लाने का काम नहीं है। असी सरकार नूं बेनती करांगे भी स्टेशन वाले पासे रस्ता खोल के सीधा अपना सरां दे विच गड्डियां आ जाण। जिहड़े नहीं चल सकते, जिहड़े स्टाफ हैगा वो जाके आराम नाल मत्था टेक लैण, जिहड़े बजुर्ग हैगे वो भी मत्था टेक लैण, होर संगत जिहड़ी मत्था टेक सकदी है टेक लवे। ये फैसिलिटी मिल जाती है, कोई वड्डी प्रॉब्लम नहीं हैगी। पर इस तरह कौम नूं और वो भी इलैक्शनां दे विच नेड़े आके, सब नूं पता है इलैक्शनां बहुत नज़दीक हैगियां, राउंड द कॉर्नर, राइट ऑन द हैड, ते अपनियां बाइटां पाणियां जी मैं हस्पताल बना रहा, की गल्लां करदा पिया। वो किहड़ा सी वो अपना जी, मैं तो ना भुल गया, वो पांडवां दे वक्त जिन्हें सारा शहर बनाया सी, हैं जी, को ना पता जी तुहानूं? उस वक्त हुंदा सी वो, हैं जी, हिंदू हिस्टरी दे विच हैगा। चलो भी तू भी कुछ वो जिहा मंत्र फेरेगा भाई हस्पताल 6 दिनां बन जाएगा। असी रोज़ उत्थे जा रहे हैं, कोई सानू हिसाब किताब नहीं दिता जा रहा।
फंड ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਥਮ ਚਰਨ 'ਤੇ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧੋਕ ਰਹੇ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਧੋਣ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਧੋਣ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਧੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇਹ ਧੋਣਾ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਧਰਮੀ ਯੋਧੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਚੋਰ ਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ। ਸਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋਈ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੈਗੀ ਕਲੋਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਦਲ ਚਮਟ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ? ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਆਪ ਛਕਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਦ ਆਪਣੀ ਨਈਆ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਖਿਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ, ਕਦੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਧੋਣਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਪੜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਧੋਣਾ ਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਔਰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਹਾਲ ਇਹ ਗਾਣੇ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਸ ਮੰਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਵਾਹੀ ਲੁੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਦੇਖੋ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਨਾ ਆਦਮੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈਗਾ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਮਾਇਆ ਖਾਲੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆਵੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਦਾ ਲੈ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਥਾਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਦਰਲੀ ਫਿਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਫਿਟ ਫਾਰ ਦਿਸ ਪਲੇਸ। ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਬਾਦਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਤੇ ਨੇ। ਗੋਲਕਾਂ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਧਰਮ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਖਾ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਹਿਤਾਂ ਦੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖਾ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਲੱਗ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਨਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਨਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ
ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਨਾੜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲਗਭਗ 50-60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡੇਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਬੀ ਮੋਰ। ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਫੀਸ ਆਡਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਓਕੇ, ਮੇਰਾ ਫੀਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨਾ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਆਡਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਆਡਿਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾ ਹੀ ਘਪਲਾ ਹੀ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ? ਪਬਲਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ? ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਚੋਣ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆ ਗਿਆ, ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀ ਹੈਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਆਡਿਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ। ਕਿੱਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ? ਕਿੱਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਡਿਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇ ਹੈਵ ਲੂਟਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫੰਡਸ। ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਲੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਕਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੀ, ਆਈ ਮਸਟ ਮੇਕ ਇਟ ਏ ਕਲੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੈਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ, ਸਟਾਫ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਜੜ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਡਿਕਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਨਕਲੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿਓ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਨਕਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ, ਅਲਰਟ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। 15-20 ਦਿਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖੇਡ ਜੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਚਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ, ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਰੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਰਸੇ ਜਿਗਣ ਨੂੰ ਧੋਣ 'ਤੇ ਲਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧੋਣ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਟੇਢੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਲਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਉਹ ਦੇਖੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਅੜਚਨ ਹੈਗੀ ਬਈ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ, ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੋਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਵੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੰਤ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਡ ਗੇਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। बोले